हाँ जी साथियों, मैं एक बारी फिर डॉक्टर सुखचैन सिंह निश्चय एजुकेशन सर्विस तो अपना दूसरा लैक्चर लैके आया। दूसरे लैक्चर का नाम है प्रेम्बल पार्ट सैकेंड। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਿੰਬਲ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਬਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਿੰਬਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਸਟਿਸ, लिबर्टी, इक्वैलिटी ते फ्रैटरनिटी। जस्टिस असी पिछले जस्टिस ते लिबर्टी असी पिछले लैक्चर दे विच चंगी तरह कर चुके हैं। हुण ये साडे पिछले लैक्चर दे विच हो चुके ने। हुण असी अज इक्वैलिटी एंड फ्रैटरनिटी दी गल करांगे। जदों हुण असी इक्वैलिटी दी गल करदे हां, मैं इधर एरो ले आंदा। इक्वैलिटी दे विच असी किहड़े-किहड़े आर्टिकल रखांगे? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, ठीक है जी, ते आर्टिकल 18। ये असी जेकर तुसी कोई यूपीएससी मेन या पीसीएस का मेन्स लिख रहे हो, मेन्स वास्ते भी तुहानूं ये जिहड़ी वीडियो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। हुण 14 दे विच की है? 14 दे विच हैगा राइट टू इक्वैलिटी। राइट टू इक्वैलिटी ये वैसे हैडिंग हुंदा है, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਹ ਇਹਦਾ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਯੈਸ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਲਾਅ। ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਗੋਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ नहीं किया जाऊगा। जिवें आपां इहनूं इंग्लिश दे विच कह सकते हैं भी देयर इज़ अ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन दी बेसिस ऑफ कास्ट, लैंगुएज, रिलीजन और बर्थ ऑफ प्लेस। किसी भी ग्राउंड ते किसी व्यक्ति नाल कोई वितकरा, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, सब दे नाल जिहड़ा कानून है बराबर ट्रीट करूगा। आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आऊगा जी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। मैं हाँ जी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन भाव किसी व्यक्ति दे नाल डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। जिवें साडे असीं पिछले आदि काल तो समाज दे विच देखदे हां भी जिहड़े हजे डिप्रैसड क्लासां हुंदियां सीगां उन्हां डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। हुण समाज दे विच किसी भी व्यक्ति नाल कोई किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाऊगा। जे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया तो ही बराबर आउणगे ना, ताही बराबर आउणगे। नैक्सट आर्टिकल 16 दे विच हैगा जी राइट टू अपॉर्चुनिटी। जी ठीक है जी, राइट टू अपॉर्चुनिटी। हरेक बंदे नूं मौका है, हरेक बंदे नूं मौका है कि वो अपॉर्चुनिटी, काम की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है, पोलीटिकल पार्टी बनाने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, चोण लड़न की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पर गल ये हैगा भी जे सपोज कर लो तुसी मैरिट दे विच फॉल कर गए, तुसी IAS बन गए, PCS बन गए, थोनू इस ग्राउंड ते डिनाई नहीं किया बीइंग अ हिंदू, बीइंग मुस्लिम, सिख, नो। किसी धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, पार्टीकुलर एरिया के आधार पर थोड़े नाल किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 17 राइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, ठीक है जी, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी की है? पहली गल तो थोनू ये क्लीयर होना चाहिए भी जिहड़ा ये अनटचेबिलिटी वर्ड है, द वर्ड अनटचेबिलिटी is not defined anywhere in the Constitution of India। साडे संविधान दे विच जां पार्लीमेंट दे किसी भी एक्ट दे विच जिहड़ी अनटचेबिलिटी वर्ड हैगा वो डिफाइन नहीं किया होया। इहदे रिगार्डिंग मैसूर हाई कोर्ट ने, इहदे रिगार्डिंग मैसूर हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिता भी भावें
ये याद रखियो भी भावें ये जिहड़ा अनटचेबिलिटी वर्ड है ਇਹਦੀ कोई ग्रामेटिकली सेंस नहीं हैगी ना ਇਹਦਾ कोई ग्रामेटिकली मीनिंग हैगा ठीक है पर ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ प्रैक्टिस हैगी आ वो बहुत पुराने समय तो चलती आ रही है मैसूर हाई कोर्ट का डिसीजन ये याद रखियो ਇਹਦਾ कहते कोई मीनिंग नहीं हैगा। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स अबॉलिशन खात्मा अबॉलिशन ABOLI अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स टाइटल्स अबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स का मीन की है व्हेन वी आर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ब्रिटिश गवर्नमेंट ਦੇ अंडर ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ टाइटल ਦਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਐਡ ਕਰੋ 18 ਨੂੰ ਮੇਨ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 18 ਵੈਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡਰ 'ਚ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 15 16 17 18 ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਰਾਬਰਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰਾਟਰਨਿਟੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਟਰਨਿਟੀ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਡਡ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਔਨ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਟਰਨਿਟੀ ਵਰਡ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਬਰਾਦਰਹੁੱਡ ਅਮੰਗ ਦਾ ਪੀਪਲਸ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਸਟਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫਰਾਟਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ। ਨੇਚਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ PCS ਦੇ ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ UPSC ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਏਰੀਏ ਚੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਵਰਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ D ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। मैं लिख रहा सॉवरन SOVE शॉर्ट लिखता सॉवरन सोशलिस्ट SO शॉर्ट सैकुलर डेमोक्रेटिक DEMO डेमो ठीक है ते रिपब्लिक सॉवरन सोशलिस्ट सैकुलर डेमोक्रेटिक ते रिपब्लिक ये पंजो वर्ड ने जेडे सीक्वेंस वाइज ही होंगे। पहला सॉवरन एक गल याद रखो जो सैकुलर बंदा होंदा वो सेंटर च होंदा हमेशा सैकुलर ठीक है। DR डॉक्टर बाद च होगा जेकर तुसीं भुल भी जावो तो यह गल याद रखना भी DR बाद च है। जेडे दो O ने सॉवरन इहदा याद रखूगा O सैकेंड ते सैकुलर विचाले D इत्थे इस तरह
ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ वैसे ਜਿਹੜਾ ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आਉਂਦਾ ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल यही आਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ सीक्वेंस ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। मैं सीक्वेंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ट्रिक्स ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੋਵਰਨ, ਵਟ ਇਜ਼ ਸੋਵਰਨ? ਜਿਹੜੇ यूपीएससी ਮੇਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋਵਰਨ, ਵਟ ਇਜ਼ ਸੋਵਰਨ? ਸੋਵਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ इज इंडिया सॉवरन कंट्री? कि भारत सॉवरन कंट्री है? यस, ये सॉवरन कंट्री है। जिहड़ा सॉवरन कंट्री कौन हुंदा है? सॉवरन कंट्री वो कंट्री हुंदा है जिहड़ा एक्सटर्नली और इंटरनली, एक्सटर्नल हुंदा बाहरला ते इंटरनल हुंदा अंदरूनी, दोनों जगह ते अपने फैसले अपनी मर्जी नाल लैंदा है। ठीक है, जेकर सपोज कर लो हिंदुस्तान किसी कंट्री के नाल रिलेशन बनाउंदा, रशिया नाल बनाउंदा है, चाइना नाल बनाउंदा है, नेपाल नाल बनाउंदा है, क्यों बनाउंदा है? क्योंकि यह एक्सटर्नली है जिहड़ा टोटली किसी दे अंडर प्रैशर नहीं हैगा। पर कई लोगों ने जदों असी मई, आ ध्यान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मई 1949 मई 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ठीक है जी, लोगों ने कहा भी असी पहला ही ब्रिटिशर के गुलाम सीगे। जेडे कॉमनवैल्थ कंट्री ने गे वो सारे दे सारे कंट्री किसी वेले इंग्लैंड के गुलाम सीगे भी उन्हां दे विच जाके फिर एंटर हो गया। जेकर असी कॉमनवैल्थ की मैंबरशिप लई आ ना, वो असी बाय बिल लई आ, वो हिंदुस्तान ने बाय बिल अपनी मर्जी नाल लई आ, उते किसी का प्रैशर नहीं हैगा। ठीक है जी, जां इंडिया यूनाइटेड नेशन का मैंबर बनिया 48 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸੌਰੀ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਡੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸੋਵਰਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਇੰਟਰਨਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਬਣਾਇਆ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ मुस्लिम लेडीज़ वास्ते। तो उस गल करके असीं कह सकते हैं भी वो किसी भी जी हिंदुस्तान के विदिन कोई ऑर्गेनाइजेशन हैगी आ उहदे प्रैशर थले नहीं हैगी। इनू बोलते हैं सॉवरन कंट्री। दूजा पॉइंट हैगा सोशलिस्ट। दूजे इसी गल करते हैं सोशलिस्ट। जिहड़ा सोशलिस्ट हुंदा है इहदा जर्नली मीनिंग समझो। सोशलिस्ट का मीनिंग जिहड़ा मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जिहड़ा मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जिहड़ा हिंदुस्तान दे विच उत्पादन होना है, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट इटसैल्फ। जिहड़ा मोड ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन हुंदा हैगा उहदा कंट्रोल कौन करता है? उहदा कंट्रोल करदी है सरकार। पर तुसीं असीं नहीं करिया 1991 दे विच LPG आ पॉलिसी अडॉप्ट कीती। LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फिर साडे उस वेले दे मनमोहन सिंह जी ने जिहड़े साडे फाइनांस मिनिस्टर सीगे उन्होंने ये गल कही भावें असीं LPG मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं पर असीं जिहड़ा साडा सोशलिस्टिक दा, ठीक है, सोशलिस्टिक दा कंसैप्ट असीं रिमूव नहीं करांगे। इट वुड बी कंटिन्यू फॉर द पीपल। ये लोकां दे लई लागू रहूगा सोशलिस्टिक। हुण जिहड़ा सोशलिस्टिक है, हुण तुसीं कहंदे भी साडे MNC कंपनियां आ रहीआं नेगीआं जां होर, पर जिहड़ा साडे बेसिक नीड है, जिवें साडी गौरमेंट ने, सेंटर गौरमेंट ने एक फूड सिक्योरिटी एक्ट पास किया सीगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट। हुण फूड सिक्योरिटी एक्ट दे विच इह गल कही गई सी भी असीं जिहड़ी 67% लोक ने असीं उन्हां नूं सस्ते रेटां ते कणक देवांगे। हुण जिहड़ी असीं कोई पंजाब भी तुसीं नीले कार्ड देख रहे हो, ठीक है, जां होर जिहड़ियां सबसिडियां दित्तियां जा रही ने, किसानां नूं बिजली पानी दित्ता जा रहा हैगा, मतलब जिहड़ियां फ्री ऑफ कॉस्ट वाली चीज़ां नेगियां वो सानूं तां मिल रही ने क्योंकि असीं जिहड़ा हिंदुस्तान दे विच मॉडल है वो हैगा सोशलिस्ट।
ठीक है, समाजवाद, ये गल याद रही। हुण जदों मैं तुहानूं इहदी कहानी थोड़ी वापस लैके जाना, एक थोड़ा जिहा तुसीं इत्थे नोट कर सकदे हो। साडे 42वीं अमेंडमेंट आह जी 42nd अमेंडमेंट 1976, आह 42वीं अमेंडमेंट 1976, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਰਡ ਨਵੇਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਬਦ ਨਵੇਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਆਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਆਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ ਐਂਡ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ, INTEGRITY, ਆਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ 3 ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ, ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੇ, ਐਂਡ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ। 3 ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣੇ ਆ? ਇਹ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਬਾਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਬਾਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ। ਇੱਕ ਆਬਾਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਕਟਰੀ VADI, ਆਬਾਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਹ 1955 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਆਬਾਦੀ ਸੈਸ਼ਨ 1955 'ਚ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ ਮੀਨ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ, ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਰਿਲੀਜਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਾਲਾ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ them from each other, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਸੈਕੂਲਰ ਕਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਤ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਪਰ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਵੁੱਡ ਬੀ ਓਨਲੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨੌਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਕੂਲਰ ਦੀ ਇਹੀ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਵਨ ਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੇਪਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ।
एक आ मैं इत्थे एरो कढ़दा इत्थों, एक आ कढ़िया, इहनूं चलो मैं इत्थे लै जाना। एक डायरैक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी। ਇਹਦੇ 'ਚ फर्क की हुंदा? डायरैक्ट डेमोक्रेसी ते इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी 'ਚ फर्क की हुंदा? मैं ये गल कह रहा भी हिंदुस्तान दे विच इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी का किवें आ, आपां नूं पता किवें लगूगा? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੌਖੀ ਕਰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੇ ਕਿਸੇ MP ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਕੋਈ IAS ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਮੈਂ ਆ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ 3/4, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3/4 ਮੀਨ 75% ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ 3/4 ਲੋਕ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ। ਜੇ 3/4 ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਊ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰੀਕਾਲ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਰੀਕਾਲ ਸਿਸਟਮ, ਜੇਕਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਵਾਪਸ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਉਰੇ 5-5 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ 2/3 ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਮੈਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਏਰੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣ ਉਸ 75% ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਫੇਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ? ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਹੁਣ ਆਓ ਜੀ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਵਟ ਇਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ? ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ? ਯੈਸ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ? ਯੈਸ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ? ਨੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਕ ਦੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਪੀਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ।
पर इंग्लैंड दे विच जिहड़ी उत्थे दा हैड ऑफ स्टेट है, जिहड़ा राणी है, क्वीन हैगी आ, वो हैगी आ हैरीडिटरी, उत्थे मोनार्की सिस्टम है, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਰਿਪਬਲਿਕ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਵਰਡ। ਸੋਵਰਨ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਐਰੋ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦਾ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਨ ਦਸੰਬਰ 13 1946, 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੂਵਡ ਬਾਏ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਨ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ। 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਨਵਰੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਯੈਸ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਆਊਟ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੇਸਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ 1973 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮੈਂਡ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਅਮੈਂਡ ਹੋਈ ਆ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਰਾਹੀਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਰਡ ਨੂੰ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ ਐਂਡ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ? ਕੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ? ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਨਾਟ? ਕੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਇਨ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਇਆ ਬੇਰੂਵਾਰੀ ਕੇਸ। ਬੇਰੂਵਾਰੀ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹ ਨੇ ਜੀ, BERU, ਬੇਰੂਵਾਰੀ ਕੇਸ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਬੇਰੂਵਾਰੀ ਕੇਸ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ 1960 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਲਡ ਦੈਟ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੇਸਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ 1973 ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੇਰਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੇਰਲਾ 1973। ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜੀ 1995 ਚ ਆਇਆ, LIC ਵਰਸਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। LIC ਕੇਸ ਵਰਸਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਯੈਸ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਨੋ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਯੈਸ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ। ਆਹ
ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮਬਲ ਦਾ, ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮਬਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਹ ਸਰ ਐਰਨੈਸਟ ਬਾਰਕਰ, ਆਹ ਸਰ ਅਰਨੈਸਟ ਬਾਰਕਰ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਐਰਨੈਸਟ ਬਾਰਕਰ। ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮਬਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨੋਟ, ਆਹ ਕੀ ਨੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਨੋਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ, ਕੀ ਨੋਟ ਕਹੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਲਿਖਦਾ ਕੀ ਨੋਟ, ਆਹ ਕੀ ਨੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰ ਅਰਨੈਸਟ ਬਾਰਕਰ ਨੇ ਕੀ ਨੋਟ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ KM ਮੁਨਸ਼ੀ, ਆਹ KM ਮੁਨਸ਼ੀ, ਆਹ NSHI। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮਬਲ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮਬਲ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰੋਸਕੋਪ, HOROSCOP, ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਆਫ ਆਵਰ ਸੋਵਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸੋਵਰਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਆਹ ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਆਫ ਆਵਰ ਸੋਵਰਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਵੀ ਇਹ ਸੋਵਰਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਵਰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਯੂਜ਼, ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਆਫ ਆਵਰ ਸੋਵਰਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪੰਡਿਤ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਭਾਰਗਵ, PANDIT, ਪੰਡਿਤ ਠਾਕਰ TH ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਭਾਰਗਵਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ BHARGA, ਆਹ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਠਾਕਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪੰਡਿਤ PANDIT, ਪੰਡਿਤ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਭਾਰਗਵਾ, BHARGA ਭਾਰਗਵਾ। एक वेरी इंपॉर्टेंट है पंडित ठाकर दास भार्गवा। इन्हें की कहा, इन्हें कहा प्रेमबल इज प्रीसीयस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीसीयस कीमती। ठीक है। प्रेमबल हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, प्रेमबल इज प्रीसीयस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सी नाल कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेमबल इज प्रीसीयस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भी साडे संविधान का बहुत कीमती पार्ट है। ये असी इहदे रिगार्डिंग गल कीती है। होप कि तुहानूं यह लैक्चर बहुत चंगा लग्या होगा। तुसीं इस लैक्चर नूं वध तों वध शेयर करो ते साडे जिहड़ा यूट्यूब चैनल है उहनूं सबसक्राइब करो। थैंक यू। लव यू जिंदगी।